قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله المولانا العلي العظيم. السلام علیکم وعلیکم السلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے آقا کی پیدائش کا جو ہے وقت قریب آیا تو ان کی دائی ان کی دادی محترمہ جو ہے گھر گھر جا کر کے کیا کہتی تھی، ایک کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر سبحان اللہ یہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے بوجھ پر زیادہ دن بیٹھے تو نہیں کھڑے ٹھیک ہے، صحیح بات ہے یار، بیٹھے زیادہ جان لگی. میرا اب مقادر میرے گھر میں حبیب خدا گئے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، تر معطر ہے سارے فضائیں، خوشی میں یہ جبورے نغمے سنا، خوشی میں یہ جبورے نغمے سنائے، وہ شفائے سبحان اللہ ویسے سبحان اللہ. یہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے. سبحان اللہ ویسے سبحان اللہ. سن کر سخی دامن پسارے ہوئے سب زبان، سن کر شخی دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ارے نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم، نیازوں کا صدقہ نگاہ کرم، تیرے در کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ،
میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں خدا کے کرموں سے نکیریں آ کر کہیں گے زیارت کا مزدہ سنا کر خدا کے کرموں سے ٹوٹ گئے تو دیکھے رہا زیادہ سمان نہ ہونا جب میں دیکھیں تب تو ارے اٹھو برتازم نور الحسن ابو لہد میں حبیب گئے سبحان اللہ ویسے سبحان اللہ کہتے تھے گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑا اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر میں حبیب خدا گئے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یعنی تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ ہی کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب پیارے اسلامی بھائیوں نور سے مراد آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیارے اسلامی بھائیوں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف نہیں لائے تھے تو پیارے اسلامی بھائیوں جن کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا جن کے یہاں لڑکیاں ہوتی تھی ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو ناز کریے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے اسلامی بھائیوں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف نہیں لائے تھے پیارے اسلامی بھائیوں دائی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے پیارے اسلامی بھائیوں اور ان کے والد کا جو ہے پردہ پوش کر چکے تھے پیارے اسلامی بھائیوں ان کے دادا محترمہ جو تھے عبد المطلب جو ہے پیارے اسلامی بھائیوں یعنی کعبہ معظمہ کا ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے جب طواف کر رہے تھے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت عبد المطلب یہی فرماتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں میں طواف کر رہا تھا تو کعبہ جو ہے جھک گیا تو پیارے اسلامی بھائیوں جب کعبہ جھک گیا اس وجہ سے جھک گیا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ہے اس گاؤں میں اس بستی میں جب تشریف لے آئے تو پیارے اسلامی بھائیوں کعبہ جو تھا وہ جھک گیا تھا اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں آج جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دھرتی میں تشریف نہ لاتے اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پیارے اسلامی بھائیوں ہم لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا تو ناز کریے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں بھیج دیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی عزت ہونے لگی ہم لوگوں کی آبرو ہونے لگی ہم لوگوں کو جو ہے یعنی سارا طور طریقہ نالج ہو گیا آج جب ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو کھول کر دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں میدان محشر جب قائم ہوگا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسانے والا حال نہیں ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا کوئی کسی کا پرسانے والا حال نہیں ہوگا ایسے عالم میں ہم کس کے پاس روتے چلاتے ہوئے جائیں گے پیارے اسلامی بھائیوں جب ہم لوگوں نے یہاں پر رہ کر کوئی اعمال نہیں کریں گے تو کون سا جو ہے تذکرہ لے کر کے ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کون سا ذخیرہ لے کر کے جائیں گے پیارے اسلامی بھائیوں جب ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حدیث مبارکہ پر عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے پیارے اسلامی بھائیوں شان نے یہی کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتے زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا
मेला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आज जब हम प्यारे इस्लामी भाइयों हमारे पास जो है अच्छे अमाल होंगे, हमारे पास नेकियों का इजाफा होगा, तो प्यारे इस्लामी भाइयों यही हमारे अच्छे अमाल हमारे लिए जो है आखिरत का जरिया बन जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे आलम में प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की सिफारिश करके हम लोगों को जन्नत का परवाना दिखा देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि हमको 3 जगह तलाश कर लेना जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कोई किसी का पुरसाने वाला हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में प्यारे इस्लामी भाइयों जब मैदान महशर कायम होगा तो प्यारे इस्लामी भाइयों मुझको जो है मैदान जो है कौसर पर मेरा इंतजार कर लेना। जब मेरी उम्मत प्यासी होगी तो उस वक्त मैं अपने हाथों से अपने जो है उम्मत को जाम पिलाता रहूंगा। तो आज जब हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करेंगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बता दिया है कि हम जो है नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना जो है प्यारे इस्लामी भाइयों यही हमारे साथ जाने वाला है, यही हमारे अच्छे अमाल है। पाक रहना जो है आधा ईमान है। प्यारे इस्लामी भाई जब हम लोग पाक रहेंगे, नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला तब हमारा पूरा ईमान हो जाएगा। जब पूरा ईमान हो जाएगा प्यारे इस्लामी भाई जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को जन्नत का परवाना लिखवा देगा। प्यारे इस्लामी भाई तो आज हम दुनिया पर रह करके हम लोगों को ये होना चाहिए कि प्यारे इस्लामी भाइयों माँ बाप की खिदमत किया करें, बुजुर्गों से इज्जत किया करें, यतीमों से मोहब्बत किया करें, गरीबों की जो है इमदाद किया करें, पड़ोसियों के साथ जो है अच्छा सुलूक किया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग कामयाब होते चले जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में बरकत इलाही का नुज़ुल होता रहेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और तिलावत कुरान पाक करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में बरकत इलाही रहेगा। इसलिए कि प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों अपने घरों को वीरान मत बनाया करो, बल्कि अपने घरों को जो है नमाज पढ़ने वाला बनाओ, अपने घरों को जो है तिलावत कुरान पाक करने वाला बनाओ, ताकि प्यारे इस्लामी भाइयों ये घर भी कल मैदान महशर में गवाही दे। मालिको मौला हम पर कोई जो है रश्कबाजी नहीं हुई, हम पर कोई खेल तमाशा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, बल्कि हम पर नमाज पढ़ी गई, हम पर तिलावत कुरान पाक की गई। तो प्यारे इस्लामी भाइयों अनेक जो है कल मैदान महशर में सारे आज़ा हमारे कल मैदान महशर में गवाही देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों आंखें गवाही देंगी, हमारे हाथ गवाही देंगे, हमारे पैर गवाही देंगे, सारे आज़ा कल जो है मैदान महशर में हमारे गवाही देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों जैसे कि हम जो है रस्कबाजी देखने के लिए जाएंगे तो हमारी आंखें गवाही देंगी, मकाम पर हम रस्कबाजी देखने। प्यारे इस्लामी भाइयों हमने किसी को जो है रस्कबाजियों को अगर हमने अपना पैसा अपने हाथ से दिया है तो यही हमारा हाथ जो है कल मैदान महशर में गवाही देगा। मालिको मौला यानी जब रस्कबाजी हो रही थी तो इतने रुपये दिए, सारे जो आज़ा कल मैदान महशर में गवाही देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों तो हम लोगों को ये होना चाहिए कि हमारे आज़ा ये कल मैदान महशर में गवाही दे कि हम नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, कि हम जो है यानी जब अच्छे जो है अमाल होते थे, जब मस्जिद में चंदा लगता था, मदरसे में चंदा देना होता था तो हमने अपने हाथ से जो है अपना चंदा दिया था। प्यारे इस्लामी भाई ये हमारे हाथ कल मैदान महशर में गवाही दें, इसलिए कि हमेशा ये लिए रहना नहीं, सारे कुछ अच्छे काम कर लो ना जाने किस वक्त हम लोगों की मौत आए। इस्लामी भाइयों एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है एक बस्ती से गुजर हुआ। प्यारे इस्लामी भाई तो क्या देखते हैं कि वो बस्ती बहुत उम्दा बहुत अच्छी नजर आ रही है। प्यारे इस्लामी भाइयों फिर दूसरी मर्तबा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है उस बस्ती से गुजर हुआ तो प्यारे इस्लामी भाई तो क्या देखते हैं कि वही बस्ती वीरान पड़ी हुई है। प्यारे इस्लामी भाइयों तो अल्लाह की बारगाह में हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मालिको मौला
अल्लाह पहले मैं इस बस्ती में आया था तो ये बस्ती बहुत अच्छी खुशनुमा बस्ती थी, मगर मालिको मौला इस बस्ती में क्या हो गया है। तो प्यारे इस्लामी भाई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम एक बेनमाजी इस बस्ती से एक बेनमाजी का गुजर हुआ था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस बस्ती पर जो है इस बस्ती को ढा दिया है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों आज हम बगैर नमाजी हैं, हम तो हर वक्त हमारे घर में जो है हम लोग रहा करते हैं, तो हमारे घरों में कैसे बरकत होगी प्यारे इस्लामी भाइयों। तो जब हम नमाजें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में बरकत इलाही का नुज़ूल होता रहेगा।